प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आज अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमे आज अनुचिंताटी है जदि काहाकू बारंबार परिस्रा हुए, मन रखि कथाटा, जदि काहाकू बारंबार परिस्रा होउची बंद होउनी ताले गोटे छोटिया कामटी करंतु। आमे जो घरे चामच व्यवहार करूचंती खीरी खाउचंती सेई चामच रे चामचाए गोलमरीच ताको गुंड करदेवे ठीक रे, एवं सम परिमाणर तरल गुड़ ताको दुईटी जाक मिसई देबे। मिसई देकी एतिकी ही खाइबे। ए देखंतु मु देखाई दउची, एतिकी ही खाइबे। गोटाए चामच से जो गोलमरीच गुड़ मिसा चामच खांतु, गोटाए चामच से खांतु, देखिए परिस्राटी शीघ्र बंद हम, ठीक हो आपण स्तर को पलि आसो। सी देखंतु, परीक्षा करंतु। प्रिय भक्त बंधु माने आज आम साधुवाणी माध्यम रे गोटे छोटिया पदटी नहींचु। कौन कह दे शुणु। निज बुद्धि रे घास काटिब पछके पर बुद्धि रे केबे घोड़ा चढ़ीबेनी। मुझे कथा कौन पे कहूँ कहले कहीदे शुणु। आई माँ कहानी गोटे छोटिया पद नहीं आम। गोटाए गाँव रे जड़े रजक थिला। से गाँ जाक लोकंकर लुगापटा सब नहीं कि से सफा करे, पोखरी घाट को जाए, सफा करे, सफा करिकी आने, लोकों को दे दिए। लोके ताको पैसा पत्र जहाँ दियंती से तार परिवार पोषण करे, से चले। सी कौन करिछि, गोटाए गध रखिछि। से गध पिठी रे नीति ए जो लुगापटा सब लोकंकर बांधिकी गंठी पकई गंठुली लदिकी गध पिठी रे जाए पोखरी घाट को, पोखरी रे सफा करी आनिकी जा तार लुगापटा घरे दिए। दिने सी पोखरी घाट को जीवा पाई रे गध पिठी रे सब लुगापटा गंठुली सब लदिला। सेतबेले तार पुओ गोटे थिला, ता ना होची नरेंद्र। ताको समस्ते स्नेहरे नरी बोली डाकंती। तार पुओ कहला, बापा ए गध पिठी रे सब लदिकी कुआडे जिवे की? ना कौन करिबे रे पुओ, ए गध पिठी रे पड़ा ए सब लुगापटा लदिकी मु पोखरी घाट को जाए, ए सब सफा करिकी आनिकी लोकों को दिए। ना सबु बेले गध पिठी रे गध आका लदिकी नौच, गध को आका ये करी नौच आणुच। ना कौन करिबे रे पुओ, चाष बंदी लोकों को बलद जेमिति मते पड़ा ए गध सेमिति। गध नहेले मु किछि काम करि पारिबिन रे बापा। ना नाई आजिठू तमे आउ लुगापटा सब सफा कर ना। कहीं कहीं बोले आजिठू मु सब सफा करी, मु सब काम धाम सब मु करी, आउ तुमे आउ काम धाम करनी। तू काम करू ना? हाँ हाँ भल कथा। जदि तू मो कांध सहित कांध मिसेबू ताले भल कथा। मोर मध्य बड़ बयस है, मु कौन आउ पारुची कि एते काम को? ना नाई आजिठू मु ए सब काम करी, तमे घरे रुह है। हौ हौ ठीक अच्छे। बापा कहले हौ ठीक अच्छे, जा। सब लुगापटा गध पिठे गंठुली लदिदेला। पुओ तार धरिकी नरेंद्र धरिकी पोखरी घाट को गला। बापा माँ दी जन जाक आगे देखुचंती पुओर कथाभाषा। माँ कहला, हेईटी नरी बापा देखुच तो मो पुओ केते बुद्धिमान हो गलानी, एबेठू बापार बोझ मुंडेइबाकू बसिलानी। ना हाँ परा नरी बहु मु देखुची। अरे पुओ हब तो एमिति, आउ लोक पिला मानक भली बापा कमौथिबो बुढ़ा हैकी, पुओ तेने जामा पाइजामा पिधिकी हेंडी मारुथुबो, सी कि पुओ? अरे पुओ हब तो मोरी पुओ परी पुओ नरी भली, मु ताको सेमिति शिक्षा संस्कार देइछि ना। आउ माँ कहला, जाहा कुओ आम पुओ भली पुओ नथिबो। एमिति कथा भाषा हैकिरी बापा माँ दी जन घरे अछंती। पुओ तार संध्या हेले लुगापटा सफा करिकी आनिकी गद पिठी आनिकी लोकों को देला। पुणी ता पर दिन जेतेबेले आउ थरे लगापटा सब बुजला बुजली बांधिला, गंठी बांधिला सब गंठुली। बापा को पचारे, बापा
ମୁଁ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ନା ହଁ ହଁ ଯା, ଏଇ ଗଧ ପିଠିରେ ଲଦି ଦେ, ସେ ଗଣ୍ଠୁଲିଟା ଗଧ ପିଠିରେ ଲଦି ଦେ। ନା ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଏ ଗଧକୁ ନେବିନି। ନା କାହିଁକି? ଏ ଗଧଟା ଭାରି ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଚାଲୁଛି ବା, ଯାଇକି ଆସିଲା ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି କାନ୍ଧେ ନଦୀକି ପଳେଇବି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି, ସେ ପୋଖରୀ କାମ ସାରିକି ଲୁଗାପଟା କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଘର କାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି। ବାପା ତାର କହିଲା, ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ରେ ପୁଅ। ଆରେ ଗଧ ପିଠିରେ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଡେ ବଡ ଗଣ୍ଠୁଲି ତୁ ନେଇପାରିବୁ? ନା ହଁ ବାପା ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ। ନା ହଉ ଦେଖେ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ପୁଅ କଣ କଲା, ସେ ସବୁ ଗଣ୍ଠୁଲି ନେଇକି ସଫା କରିକି ଆଣିଦେଲା। ପୁଅ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଧର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାପା ତାକୁ କୁଆଡୁ କଣ କରି ଘାସ ମାସ ଆଣି କାଟକୁଟୁ କରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗଧ ଖାଇକି ଧୀରି ଘରେ ଶୋଏ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଦିନେ ପୁଅ ନରେଇ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ତାର, ବୋଉ ଏ ଗଧର ତ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଗଧଟା ବିକିଦେବେ। ସେ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଠିକ ଲାଗିଲା। ସିଏ କଣ କଲା, ବାପା ତାର ବସିଛି ଗଧକୁ କଣ ଚାରା ଦଉଛି, ସିଏ ନରୀରି ମା ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ହେଇଟି ନରୀ ବାପା ଗୋଟେ କଥାଟି ପଚାରିବି ମ। ନା କଣ ପଚାରିବ? ପଚାରୁନୁ, ପଚାର। ନାଇଁ ତମେ କଣ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁନି। ଆରେ ତମେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି କି ଜାଣିବି, ତମେ କୁହ କଣ କଥାଟା। ନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସେଠୁ ନରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା ବୋଉ ତମକୁ ସେ କଥା କହିପାରିବନି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା କଣ, ତମେ ଏ ଗଧଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛ ନା? ନା ହଁ 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 ରେ ବାପା, ଆରେ ଇଏ ପରା ମୋ ପରିବାର ପୋଷିଛି, ମୁଁ ତୁ ଏଡିରୁ ଏଡେଟେ ହେଇଛୁ ଏଇଥିରେ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆର ପିଠିରେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠୁଲି ନଦୀକି ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଯାଏ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି ଲୋକକୁ ଆଣି ଦିଏ, ସେଇଥିରୁ ପରା ମୋ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଛି ମୁଁ, ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ବାପା, ଏଇ ଗଧଟାକୁ ବିକିଦବା। ନା କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? ଗଧଟାକୁ ବିକିଦବା? ନା ହଁ କିରେ କାହିଁକି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗଧଟା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଚାଲୁଛି। ୟା ପରେ ଆମର ଘରେ ତ ୟାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗଣ୍ଠୁଲି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଗଣ୍ଠୁଲି ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଗଧଟା କାହିଁ ରଖିବା? ସେଠୁ ନରୀ ମା କହିଲା, ଶୁଣ ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଛେଳି ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ସେଇ ଛେଳିଟାକୁ ପାଳି ପୋଷିବି, ଘାସ ଫାସ ଦେବି, ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ହବ, ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ଛୁଆ ହବ ତାର, ସେଇ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଣି ଛୁଆ ଦେବେ, ଏମିତି ସେଇ ଛୁଆକୁ ତା ଛୁଆ ହେଇ ବହୁତ ଛେଳି ହେବେ। ତାପରେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆମ ପାଟିରେ ବାଜିବ, ଆଉ ଛେଳି ଭଲ ଲାଭବାନ ଜିନିଷ, ଲାଭ ଜନ୍ତୁ। ବାପା କଣ କଲା, ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଲା। ନା ହଁ ସତ କଥା, ଆଉ ଘରେ ତ ଏଇ ଗଧର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ପାଳିରେ ହାଟରେ ନେଇ ଗଧଟାକୁ ବିକିଦବା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛେଳି ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥାଟା ମୋର ମନକୁ ପାଇଲା। ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ସେଠି ହାଟ ପାଳି ହେଲା। ବାପା ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାପା ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିଲା, ପୁଅ ତାର ବେଶ ପୋଷାକ ହେଲା, ହାଟକୁ ଯିବେ ଗଧକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଣିବେ। ଛେଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୟାର ହେଲେ, ମା କହିଲା, ହେଟି ହାଟ ଏଇଠୁ 4 କୋଶ ଦୂର, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସଞ୍ଜ ନ ହଉଣୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ହେଲା। ନା ହଁ 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 ତୁମେ ଥାଅ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ହେଲା। ହଁ। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼। ନା କିରେ କାହିଁକି, ତୁ ବସୁନୁ? ନା ନାଇଁ ବାପା ତମେ ବସ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ତମେ ବସ ବସ ହେଲା। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ରେ ବାପା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବାପା ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲା। ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ, ଅଳ୍ପ କୋଷେ ବାଟ ଗଲା ପରେ 2ଟି ଲୋକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ କିରେ ହେ, ଏଇ 2 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିକି କଣ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ବସିଛି ଗଧ ଉପରେ, ପୁଅଟା ତାର ଲସର ଫସର ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଏଟା ତାର ପୁଅ ହବ ନା କଣ ବୋଧେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ, ଓ ମଉସା କିଲୋ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ କି? ନା ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ନା ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ? ନା ହଁ କାହିଁକି? ନା ଏ ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଭଲ ଛେଳି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ।
ନା ଛେଳି ଆଣିବ ଗଧ ବିକ୍ରି କରିକି? ଏ ପୁଅଟା ଏମିତି ଲସର ଫସର ହେଇକିରି ଚାଲିଛି, ବାପା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିକି ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଛି। ନା ହଁ ମୋ ଭାଇ, ରାଜା ମହାରାଜା ବି ଏମିତି ପାରିଧି କରୁନଥିବେ, ଏ ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ପାରିଧି କରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତାଙ୍କର ଗଧ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ କି ବସିକି ବୁଲନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ସେଇ 2 ଜଣ ଏତିକି କହିକି ପଳେଇ ଗଲେ ସେଠୁ। ସେଠୁ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ଥପ୍ କିନି ଗଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାପା କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲ? ନା ଦେଖୁନୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ପରା କେମିତି। ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ? ନା ତୁ ବସ ଗଧରେ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ବସିବିନି, ତମେ ବସ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ, ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିକି ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖିଲୁ ପରା ସେ କ'ଣ କହିଲେ। ତୁ ବସେ, ତୁ ବସେ। ମୁଁ ବସିବି? ନା ହଁ ହଁ, ତୁ ବସେ। ପୁଅ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲା। ବାପା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି 2 ଜଣ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ, କିରେ ଇଏ କି କଳି କାଳରେ, ଇଏ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟା ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଖରାରେ ଧୂଳି ମଳି ହେଇ ନସର ଫସର ହେଇ ଚାଲିଛି ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିକି। ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତା ପୁଅ ହବ ନା କ'ଣ ବୋଧେ, ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ଚାଲିଛି। ହାଁ, ଇଏ କି କଳି କାଳରେ ବାପା? ବୁଢ଼ା ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ମାନେ ଗଧ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯିବେ? ହାଁ, ଇଏ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନଧାନ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ଖାଇଲେଣି। ନା ହଁ ହଁ ଭାଇ ହଁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଯିବା ଆମ ବାଟରେ। ସେଇ 2 ଜଣ ଏତିକି କହିକିରି ସେଠୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ପୁଅ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଥିଲେ ପା, ସିଏ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଥପକିନି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ବାପା ପଚାରିଲା, କିରେ ଗଧ ପିଠୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇଲୁ? ନା ବାପା, ଶୁଣିଲ ପରା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡାଟା ହେଇକି ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଯିବି, ତମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ହେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ଧୂଳିମଳି ହେଇକି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବସିବିନି। ନା ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିକି ଯିବା, ଗଧଟା ବି ଚାଲିବ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିକି ଯିବା। ନା ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଆ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଗଧ ଚାଲିଲା, ଗଧ ପଛରେ ପଛରେ ଏଇ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ, ବାପା ପୁଅ। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। କିରେ ଏଇ ଦେଖରେ, ଏ ବୁଢ଼ା ଭେଣ୍ଡା ହଳଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିରେ ଗଧ ପିଠିରେ ବୋଝ ନଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କେବେ ବାଟ ଚାଲେ? ସେ ପରା ଗଧ, ତା ପିଠିରେ ଯେତେ ଲଦିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବେ ପଛକୁ ଫେରେନି, ଆଗକୁ ଯାଏ ମ। ଏମାନେ ତ ଗଧ ପିଠିରେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଧଟା କ'ଣ ଚାଲିବ? ହାଁ, ସେ ତା ନାଁଟା ପରା ଗଧ, ସେ ପରା ଗଧ ଜାତି। ଏତିକି କହି ସେଇ 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ। ଏ ବାପା ପୁଅ ଭାବିଲେ, ପୁଅ ବସିଲେ, ପୁଅ ଭାବିଲା ମୁଁ ବସିଲେ ଲୋକେ ଖୁଣିଲେ, ବାପା ବସିଲେ ଲୋକେ ଖୁଣିଲେ, ଗଧକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଲୋକ ନେଲେ ଲୋକେ ଖୁଣିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ବାପା ପୁଅ ଦିହେଁ କଥା ହେଲେ, ନାଇଁ ଚାଲ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଆମେ ଗଧ ପିଠିରେ ଯିବା। ତାକେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖରେ ଦେଖ, ଏ ଖରା ବେଳିଆଟାରେ ବୁଢ଼ା ଗଧଟା ପିଠିରେ ଭେଣ୍ଡାଟି ବୁଢ଼ାଟି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାପ ପୁଅ ବୋଧେ, 2 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୟା ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ରେ। କୋଉ କାଳର ବୁଢ଼ା ଗଧଟା, ତାର ବଳ ବୟସ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଅଣ୍ଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବନି? ଏ ବାପା ପୁଅ ହଳଟାର ଟିକେ ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଗଧ ପିଠିରେ ଖରାରେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରାରେ ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପିଠିରେ 2 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୂକ ପଶୁଟା କଥା କହିପାରୁନି ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ଇଏ କି କଳି କାଳରେ ପୁଅ, ଇଏ ଘୋର କଳିକାଳ, ଘୋର କଳିକାଳ। ନା ହଁ 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 ମୋ ଭାଇ, ସେୟା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବାପା ଜାମା ଜଡ଼ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁଅର ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ବେଶ ପୋଷାକ। ରାଜା ମହାରାଜା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାରିଧି କରିବେନି ମ। ନା ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ 2 ଜଣ ସେଠୁ ଗଲେ। ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଥପିକିନି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଆମେ ତ ଯାହା କଲେ ବି ଲୋକ ଖୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ବାପା କହିଲା, ହଁ ପରା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲେ ଆମେ ଗଧର 4 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଦେବା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ହାଟି ଲଗେଇଦେବା, ପୁରେଇ ଦେବା ବଡ଼ ବଲ୍ହାଟି, 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବାପା ପୁଅ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବା। ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେୟା କରିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଗଧର 4 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏ ଦୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ବଲ୍ହାଟି ଲଗେଇଦେଲେ, କାନ୍ଧେଇକି ଭାର କରିକି ନେଲେ। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ, ଏ ଦେଖରେ, ଏ ପାଗଳ ହୋଲଟି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି,
ତାପରେ ଲୋକଟା କହିଲା ହଁ ମ ଇଏ ଖାଲି ପାଗଳ ନୁହଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋକା ପାଗଳ। କିରେ ଗଧଟା ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି, ସେ ତ ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି କେମିତି ବଲ୍ହା ଲଗେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଗଳ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ନା ହଁ ମୋ ଭାଇ ସତ କଥା। କେମିତି ପାଗଳ ଦିଟା, ହେଇରେ ପାଗଳ ଦିଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖରେ, ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇ ପାଗଳ ଦିଟା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେଇ 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ ଏତିକି କହିକି। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଧଟାକୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ, ରଖିକି ତାର ଖୁରାକୁ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଯାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ପୁଅ କହୁଛି ବାପାକୁ, ବାପା ଆମେ ତ ଯାହା କଲେ ବି ଲୋକ ଖୁଣିଲେ, ତମେ ବସିଲେ ଖୁଣିଲେ, ମୁଁ ବସିଲେ ଖୁଣିଲେ, 2 ଜଣ ବସିଲେ ଖୁଣିଲେ, ଖାଲି ଚଲେଇଲେ ଖୁଣିଲେ, ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଗଧକୁ ଭାର କରିକି ଟେକିକି ନେଲେ ବି ଲୋକ ଖୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ବାପା ପଚାରିଲା, ନା କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ନାଇଁ ଆମର ଛେଳି ଫେଳି ଆଉ କିଛି କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଏ ଗଧକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ତା ବାଟରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଆମେ ଆଉ ଏ ଗଧକୁ ନେବାନି ଘରକୁ। ପୁଣି ତ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଯଦି ନେବାକୁ ଲୋକେ ବାଟ ଯାକ ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିବେ। ନା ହଁ 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 ମ ସେ ଆମ ପୁଅ, ନାହିଁ ଏ ଗଧକୁ ଆମେ ଆଉ ନେବାନି। କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗଧକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ 2 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ 2 ଜଣ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଥିଲେ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୋଲିକି, ଏଇ 2 ଜଣ ହେଉଥିଲେ ଟାଉଟର ଯାକ। ଏ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆପଣ ଦେଖିକି ଏ 2 ଜଣ ଟାଉଟର କରିକି ତାଙ୍କ ପିଛା କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାଟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ କି ପିଟିଥାନ୍ତେ, ନେଇ ଗଧଟା ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଲୋକ ତ ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଏମାନେ ଭାସିଲେ। ଗଧଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା କେମିତି କାମ କଲା? ନା ହଁ ହଁ ଭାଇ ସତ କଥା, ଚାଲ ଏ ଗଧଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ହାଟରେ ବିକିଦେବା, ଭଲ ପଇସାଟିଏ ହବ। ଦେଖୁନୁ ଗଧଟା କେମିତି ଅଛି ଫୁଲି ଫାଲିକି ଏକାଥେ, ହଁ ନା ଭଲ ପଇସାଟିଏ ହବ। ନା ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଗଲେ ସେ ଗଧଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଗଧଟି ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲା। ଛେଳି ତ ଆସିବ ଦୂରର କଥା, ଗଧଟା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରିକି କରନ୍ତୁ। ବିବେକ କେବେ ବି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିବ ପଛେ, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ କେବେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବେନି। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।